روزدار بودیم یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم. مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همو بیماری زنانش مبتلا شد. آیا همین میتوند که روزه را دوام دهد؟ نه، اینها نمیتونند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزد الله مهربان بخشیده شده است. اگر 3 روز، کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد او را در شریعت استحاضه میگن. دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است. شما در او صورت روزه داشته میتونید، ولی در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین، هم روزه هاتون حساب نمیخورد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نمازهاتون از گردنتون ساقط است. خوشخبر برای همه شما. авиакасияи ҷамшед барои шумо имконияти калон медиҳад. куҷое ки сафар кардани ҳастед, шумо метавонед ки аз хона набаромада бо тариқи телефон билетҳои арзонро харидорӣ намоед ва инчунин аз номи шабакаи ҳоҷӣ мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. барои шумо сафари хуб хоҳонем. дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. самюн ван барои шахсоне ки хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. м+ эпимедиум барои боқувват шудан, хуб кардани гардиши хун, барои тӯлонӣ кардани ҳамхобагӣ. мас пигменто барои касалиҳои псариаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кремҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар. крем фрейнк барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. масла хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фатзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро аз шаҳри Москва доранд, барои шумо беҳтарин компанияро тавсия медиҳем. компания дорои мошинҳои замонавӣ аст. шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда ва соғ саломат бо хоси Аллоҳ оварда мерасонанд. дар документҳо ягон мушкилӣ бошад худашон ҳал мекунанд. ва хубии компания дар ин аст ки барои занҳо имконияти рафтанро дода аст. бо мошинҳои махсус ва ронанда зан мебошад. аз номи шабакаи ҳоҷӣ мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. саволи дигаре ки омандан гуфтанд дар чашм дору чакондан. дар чашм дору чакондан бародаро хоҳарои азиз рӯзара намешиканад. ира мақсад ҳам монанди сурма гуфтанд. агар ҳар касе ки дар ин моҳи муборак сурма мекунад, оли сурма аслан суннати пайғамбармон аст. пайғамбармонам дар чашмош сурма мекарданд. ва хоҳарои мо, бародарои мо вақте ки сурма мекунанд, яъне он сурмаеро ки занҳо дар чашмошон мемонанд ки аз зоҳир, аз берунам намоён аст, ин тариқ барои мардҳо нест. сурмае ки мардҳо мекунанд аз дохили мақсад он пилкҳои чашм сурма мекунанд. он барои ҳамон ҳатто пилки чашмам вай мақсад давоиам ҳаст. аз ин лиҳоз яъне ана ҳар касе ки дору мечаконад мегӯяд мисли ҳамун аст. ҳатто агар ҳамун сурмое ки мо дар даруни чашм мемолемш, ҳатто даҳанмона агар рангш ба даҳанмонам ки биёяд, вай рӯзаи моро намешиканад. ана ҳамин чашмам ба мисоли ҳамин аст. гӯшам бародаро аз назари илми анатомия имрӯз исбот шудагӣ аст ки агар ҳамин пардаи гӯш кафидагӣ набошад, ҳамун дорое ки дар гӯш мечаконанд ваям рӯзара намешиканад. лекин парда агар шикофта бошад, шикоф шудагӣ бошад, ҳамунҷа дору ба ҳалқ рафтан имкон дорад. лекин ҳамин ҷамъ дидан дар кор. агар ба шарте ки ҳамон дору миқдоре бошад ки дигар ба меъдара наравад, ҳамунашам бародарои азиз рӯзара намешиканад. оё гуфтанд бисёре дар ҳамин рамазон мардум дилшӯроб мешавад. қай мегем, яъне вақте дилаш мешӯрад мегардонад. агар ҳаминҷа аз пеши худ гардонид, яъне он қадар партофт ки даҳанаш пур шид ё аз уда бештар партофт, аз мисол худша маҷбур накарда бошад, рӯзаш намешиканад. лекин худша маҷбур кардаву хӯрдагиша агар пас бигардонад,
اینجا روزش میشکند، مقصد در یک روز روزه میگیرد. قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش روزش الکی میشکند. خب اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را، یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال دوم هجرت بود. دوم سالی که پیامبرمون مدینه آمدن، یعنی بعد 17 یا 18 ماه میگد، انا این روزه بر جمیع مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتن، برادران عزیز و گرامی، این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد، به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن. یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن، حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتند. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است. خب سوال دیگر را میگذاریم. انا در همین ماه رمضان سوال دادن که خوردن تخم یا اکرچکه یا کلبسه یا رالتون، خب انا آیا همین ها مقصد درست است یا نادرست است؟ البته درستند. هر چیزی که اگر حلال باشد یگان باکی ندارد. اینها را خوردنشان البته به البته جایز و درست است. انا بسیاری از برادرها مقصد درباره همین رالتون میگن یا درباره کلبسه ها میگن. اصلا برادرای عزیز، آنچه که گویم برای ما اعتبار دارد همون ترکیبات همونا هست. در ترکیباتشون، در سستوشون اگر یگان چیزی از حرام، از شبهه چیزی نباشد، وای مقصد اجازت است که ما او را تناول کنیم. شما یک مثال، مقصد همین بازار گوشت فروشی میرین، گوشت خری میرین، در همونجا مقصد مردم در پیشش گوشت های تیار دارن. ما چی میدانیم که همین گوشتی را که همین انسان میفروشد، همین مقصد از با کدام راه کشته شده است؟ یا همین گوشتی مقصد حلال است، حرام است؟ ما نمیدانیم. ما همون وقت برای ما اعتبار است که همون گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم، یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال است. سخن همو برای ما اعتبار است. از این لحاظ خوردن اینها هم اگر آنچه را که پیشتر گفتم از اینها اگر خالی باشد هیچ باکی ندارد. یک نفر سوال کردن که مقصد آیا همین عقیده شیعه ها را می شود که ما درست گوییم؟ یعنی نفرهایی که پیروی از اهل تشیع میکنن یا اینکه عقیده اهل تشیع را قبول دارن، آیا می شود که ما همین را درست گوییم؟ البته برادران عزیز این نمی شود و عقیده اهل سنت و الجماعه از عقیده اهل تشیع گویم بین زمین و آسمان فرق دارد. از این لحاظ هیچ وقت ما برادران و خواهرای عزیز توصیه ما گویم این است که هیچگاه از این عقیده شما پیروی نکنید. هیچگاه اگر شما خواهید که پیامبر نازنین از شما راضی باشد، الله مهربان از شما راضی باشد، همین راهی را که ما انتخاب کردیم، عقیده اهل سنت و الجماعه، خب چه حنفی باشد، چه مالکی باشد، چه حنبلی باشد، چه شافعی باشد، خب اینها خواهرها و برادرای عزیز همه عقیده هستند که از قرآن و از حدیث جمع آوری شدند. زین لحاظ من شما را علل خصوص مردم تاجیکستان که من هر گاهی سفرهای بیرونم داشتم درونم داشتم، دایم توصیم همین است: از پیروی مذهب امام ابو حنیفه هیچگاه یگان وجبم بیرون نشوید. انشاءالله همین
امام شافعی، همین امام احمد حنبل، همین امام مالک، همه اینها برادرای عزیز و گرامی دوستدارهای امام ابو حنیفه بودند. اینها حتی خودشان در علم، در تقوا دائم پایانتر از ابو حنیفه نشان میدادند. زین خاطر من به خاطر آن نه که من تعصب داشته باشم، به خاطر آنه که خود عزیزا و بزرگا خود قائلند که ما در فهمیش و در علم و در تقوا و در همه جهت از ابو حنیفه ما پایانتر هستیم. این بزرگی اونها را نشان میداد. زین لحاظ پیروی از این مذاهب چارگانه برادرای عزیز بنهایت خوبتر و بهتر و لازمتر و درکارتر است. هیچگاه از این عقیده پیروی من زمانهای خطیب بودم برادرای عزیز، حتی در کلاب در همون منبری که می نشستم می آمدم گاه در زیرش مکتوب ها می افتم. در مکتوب وقتی که من از ابوبکر و عمر و عثمان و از ابو هریره و از اینا وقتی تعریف میکردم، توصیف میکردم، در همون کاغذ ها در نسبت همین بزرگا حقارت ها می نوشتم که مقصد من امور خانم و طبیعت و مقصد خیره شود. لیکن طبیعت من خیره نمیشد، بلکه من پناه طلب میکردم و با مردم میفهموندم که دادرای عزیز این راه را انتخاب نکنید که شما در راه کفر زلالت رفتید. از این لحاظ حتی در روسیه هم که بودم ما با یک اهل شیعه هم بحث و مناظره شدیم. حتی دیدم که در اونجا هم از همین تاجیکای ما، ولی بعضی هاش در زندانن، از همین تاجیکای ما رفته در همونجا مردم ترغیب و تشویق با شیعه کردگیان. از این لحاظ از تاجیکا علال خصوص بسیار خواهش دارم در همون مکتبها، علال خصوص مکتبهایی که در تهران و در قم و در دیگر منطقه‌ای که هستند، حتی عالم داریم در همین تاجیکستان حاضر زنده و حیات است که خودش میگد که من نفرهای را در همون شهرها هم صحبت شدم که اونها گفتن که ما اکامی عقیده را قبول کردیم و لیکن تاجیکستان که رفتیم همین عقیده ما را پوشیده نگه می‌داریم، یعنی اینا ما آشکار نمیکنیم که ما همین خیلی عقیده داریم. این عالم با شنیدگی من میگه من گفتم که این عقیده را باید شما نمیگرفتین و حتی در تاجیکستان هم که باشین این عقیده را پوشیده نگه ندارین، بلکه از این عقیده بیزار باشین. شما همون عقیده امام ابو حنیفه را بگیرین. زین لحاظ هر کسی که در این اعتقاد هست، من همچو یک برادر مسلمان، من همچو یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم، برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت البته به البته پشیمان میشوین. زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زین لحاظ یک مذهبی ساخته است. این اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبع یهودی گویم سازگار و تشکیل کننده انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار اهمیت این که این راه را قبول نداشته باشند. دیگر مراجعت من به دیگر مردمی که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا مقصد اخوانی میگن یا هر چیزی که میگن، برادرای عزیز و گرامی، هدف شما اگر الله را شناختن باشد، هدف شما اگر پیروی از سنت پیامبر باشد، هدف شما اگر مسلمان زیستن باشد، انشاءالله از همین راه مذهب ابو حنیفه به همه همین خوبی ها ما و شما میرسیم. الله مهربان شما را توفیق دهد، زیرا که من در این بابت تاکید انشاءالله فکر میکنم که همینش برای شما کفایت میکند.